Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम। इदारवनि खरवश कल रवण तरवण करवंदल रवण तरवंदल रवण उरवंदल रवणि गर वर 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 वर। तुम्हें महान 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 तुम्हें महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर उतरवनि खरवश करवंदल तुम्हें जो छ तुम्हारा परिवर्तन नहीं प्रभु तुम्हें कालिया जीव चिरकाल समान। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु। होली 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 पूरा बा शबर बर 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 पूरा बंदल रवणि कार बंदल रवणि कार वर्षकल रवण रवण कर बंदल। धन्य धन्य तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद तुम्हारा पवित्र नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो अच्छे तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें खाली चिरकाल समान। हालेलुया धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु। आकाश तले मनुष्यमान को मध्य कौन से नाम दिया जाए नहीं प्रभु परित्राण प्राप्त हवा निमंत्रित। हालेलुया केवल जीसु नाम मात्र हालेलुया 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 दिया जाइए। पूरा बत्रमणि काड़ा बंदल रमा हालेलुया हालेलुया जो नाम अर्थ नो प्रभु नो उद्धारकर्ता पटे। हालेलुया इधर बत्रमणि खरवश्या कल रवा किंतु मनुष्य मने इमानुएल बोली कहते हैं मनुष्य तो ईश्वर बोली। ओ प्रभु तुम्हें मनुष्य नो मात्र तुम्हें ईश्वर मनुष्य रूप धारण कर केवल तुम्हें जगत को आसील। इधर बत्रमणि खरबंदल रवा से निबंधे तुम कौन से असाध्य ना प्रभु कहीं के जो कर्म सब करना से सब कर्म करने द्वारा तुम्हें तुम ईश्वरत्व को तुम्हें प्रकाश कल प्रमाण कल। कारण तुम्हें कहल जदि मोर कथार विश्वास न कल ताले मोर कर्म द्वारा विश्वास कल। तथापि अनेक झुंटी पड़े निदार प्रमाण खार वर्षा काल हालेलुया हालेलुया हालेलुया। से सब पूर्वर प्रकाश कर निरूपण कर कारण जहाँ निरूपित होती तो नितांत कर प्रमाण खार वर्षा काल खार बंदन। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु से इस्राएल जातिर आओ प्रभु आओ से अधिपति मान समस्ते से झुंटी पड़े निश्चय से झुंटी पड़े आवश्यक था नचेत प्रभु आओ तुम्हें कृषार्पित हो न था एवं समस्त मानव जाति परित्राण प्राप्त हो न था। इधर प्रमाण खार वर्षा काल ये समस्त अति आश्चर्य प्रभु मनुष्य बोधर गम्य अटे। हालेलुया हालेलुया। पितृवत्रमणि खूर वर्षबर कर बंदल तथापि गोटे समय समस्त इस्राएल रक्षा प्राप्त हेले। हालेलुया 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 हालेलुया। विजातीय मान संख्या पूर्ण हवा पर्यंत आंशिक आंशिक भाव में प्रभु इस्राएल को कठिन कर खूर वर्षा काल रवन कर बंदन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आउ जो निरूपित समय पहुँच तुम्हें उत्तम रूपे कार्य कर कई अन्यथा करना। इतरवाणी खार वर्षा काल रवन तर बंदन। प्रभु जीशुंक नाम जीशुंक नाम दया कर दया कर दया आवांकर समस्त पाप दोष दुर्बलता दूत मार्जना कर। प्रभु जीशुंक गोमरे रक्तांग धौत परिष्कृत कर पवित्रीकृत कर। प्रत्येक अंग पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो तुम सभा भजन तुम कार्य लागी रहा निमंत्रण तुम्हें अनुग्रह कर। हालेलुया 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 हालेलुया। इरब्बा शबर बर खर बंदल रवणि खार बंदल रवण। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जीशुंक नाम दया करो। ओ प्रभु कंधमान समस्त परिस्थिति तुम्हें कर्तृत्व कर स्वर्ग कर्तृत्व करो। पुनर्बार जो अस्थिरता प्रभु देखा सब तुम्हें नियंत्रण करने समर्थ प्रभु तुम इच्छा बारे कौन सी कार्य हो पारे ना। इतरमान खार वर्षा काल रवन एवं मनुष्य सब प्रबल हो पार ना।
इधर बत्रमणि खारा वर्षा कला जान प्रभु जे अपना उन्नत देखाए तुम्हें तार उन्नत करी था जे अपना उन्नत करे तुम्हें तार उन्नत करी था इधर बत्रमणि खारा वर्षा कर बंदा तुमर साध्य किसी ना प्रभु तथापि तुम लोक मान मध्य जो गोटे अस्थिरता देखा से सब तुम्हें आउ नियंत्रण कर समस्त विषय तुम्हें सुस्थिरता समस्त विषय सुस्थिरता तुम्हें प्रदान कर मत कौन समय तुम्हें जीवार सुযোগ तुम्हें देच तुम कार्य करने गलतर मध्य से जीवार सुযোগ तुम्हें देथिल चित्रवाणी खार वर्षा कालार नितांत प्रभु तुम्हें से सब समय तुम्हें स्मरण कर विपक्ष मान प्रति मध्य तुम्हें अनुग्रह कर अज्ञान भाव से जो कार्य करती जहाँ से जानती ना तार परिणाम केते भयंकर प्रभु यदि प्रकार दंड भोगवा को पड़ुछि मनुष्य मानक से निमंते कारण जो मैंने अधर्म सत्य प्रतिरोध करती सर्वर ईश्वर क्रोध से प्रतिकूल प्रज्वलित हुए अनंत ओडार से गत दिन मानक भयंकर प्राकृतिक विपर्य मान सब घटी से सब केवल तुम दंड प्रभु पूरा वर्षावाणी खारा वक्रमाना कारा बंदा जीशु नाम दया कर एवं प्रभु आउ से सब विचार जो अनंत दंड रही से तो कई उद्धार प्राप्त हो पारे ना ए मध्य तुम्हें दया कर और जपरी विश्वास मान ज्ञान चक्षु खोलीज कारण जगत प्रति से ज्ञान चक्षु अंध कर ओ प्रभु आउ जपरी कृष्ण गौरवश समाचार लोक प्रकाश दब समाचार तुम लोक मान को सर्वत्र तुम्हें उठाओ प्रभु पूरा बाबा श्यामानी खार बंदा ओ प्रभु जपरी से आउ प्रभु पुरातन कालर भाववादी मान एवं प्रभु ये नूतन नियमर प्रेरित मान कार्य करेंगे हालेलुया हालेलुया साहसर सहित कार्य करेंगे सत्यवाक्य कहे पवित्र आत्मांगर कार्य गति से वृद्धि करेंगे नराश्चर्य कर्म मान साधन करेंगे इधर आवानी खार वर्षा काला रवना ये सब सत्वे जो मन को तुम्हें केवल पूर्व निरूपण कर प्रभु विश्वास करेंगे आउ से अनंत जीवन अधिकारी हे पूरा वर्षा खेला रवा मात्र नष्ट लोक मैंने कौन प्रकार से बुझे ना ता तो तुम्हें जान प्रभु तेणु आम विशेष भाव में तुम्हें अनुग्रह कर दया कर हालेलुया 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 पूरा वर्षा खेला रवा जबरी प्रभु आ पूर्वतर जबरी वर्तमान से सब पुनरावृत्ति हो पार ना जीशु नाम दया कर अनेक प्रार्थना कर मंडल गुड़िक विशेष भाव में प्रार्थना कर इधर वक्रमणि खार वर्षा कुदबंदा आओ प्रभु मैंने मुझे विशेष भाव में प्रार्थना करी थाए दया कर जीशु नाम आओ तुम्हें साहाय्य कर सुযোগ दल तुम सवारे प्रभु रही से तुम धन्यवाद दूँ आम सावधान सब तुम निकट में सुजाई हो तुम पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण कर शुणिल बोली धन्यवाद दी प्रभु जीशु नाम प्रार्थना
Hallelujah, 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 hallelujah,
हालेलुया 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 ओ बाबा बाबा निखाल बरगत प्रभा ओ प्रभु ई सारा जगत रे आओ से पवित्र आत्मा को तुमर प्रेम परिव्याप्त होई अछि प्रभु हालेलुया ओ बाबा बाबा निखाल बरगत प्रभा हालेलुया सेतै समस्त तुमको भय करते प्रभु हालेलुया कारण तुम्हें एकमात्र परमेश्वर तुम्हें भय भाज्य हालेलुया ओ बाबा बाबा निखाल बरगत प्रभा हमर पाप सब क्षमा करबार अधिकार तुम पाखरे अछि प्रभु कारण तुम्हें रक्त देई तुम हमको किनि अछ प्रभु हालेलुया 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 हमें आओ निजर रहो प्रभु मात्र प्रभु तुम्हें हमको किनि सारिछ प्रभु हालेलुया ओ बाबा बाबा निखाल बरगत प्रभा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी होसाना 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 एथर निजर संतर परिचय दही पारिनी प्रभु मात्र तुम इच्छा परिचय हबक साहाय्य करो हालेलुया 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 ओ बाबा बाबा निखाल बरगत प्रभा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुम इच्छा कदा तबेला ते स्वर्ग राज्य मध्य जाई पारि नाही प्रभु तुम्हें हमको दया करो सामान्य सामान्य दुर्बलतार मध्य तुम्हें हमको मुक्त करो हालेलुया ओ बाबा निखाल बंदार प्रभा आज सुंदर सकाळ रे प्रभु तुमर प्रत्येक तुमर मनवा रात्रि रोदन पाई प्रवास करताई मात्र प्रातःकाल में आनंद दे जाओ प्रत्येक को प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 आउ तुम अति प्रभात रे आउ तुम हमर सहाय्य करी खाओ हालेलुया 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 ओ बाबा बाबा निखाल बंदार प्रभा ओ प्रभु तुम दास को ओ प्रभु किछ समय विश्राम करबा परे पुनर्बार में उठाइलो प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 जेमती वाक्य लिखा जाए उपदेश पढ़ेगा में से पढ़ तुल्य आप खुदा प्रभु तुमको विश्राम देवे हालेलुया 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 ओ प्रभु प्रति संग्राम में स्वीकार करते जे हमरे मनुष्य हालेलुया 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 ओ बाबा बाबा निखाल बरगत प्रभा मात्र प्रभु तुम दास को आज में अभिषिक्त करियो छ प्रभु केति भाई प्रभु तुम्हें तांको दया करिछ अनुग्रह करिछ नित्यानंद हालेलुया ओ प्रभु सब शैतान हाथ रे पड़िबा कोई देई ना प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 हालेलुया कारण प्रभु तांको ठारे ओ प्रभु तुम्हें जो प्रभु तुम्हारा सब उद्देश्य रखियो जो ताम सफल करिया पे तुम्हें विश्वस्त न्यायवान पिता परमेश्वर हालेलुया ओ बाबा बाबा निखाल बरगत प्रभा तुम दास को मध्य संपूर्ण ओ प्रभु शक्ति बल सामर्थ्य देई आ प्रभु पिता को परिचालित करो এবং বহু মধ্য প্রভু হালেলুয়া ও বাবা বাবা নিখাল বন্দার প্রভা তাকে মধ্য সম্পূর্ণ সুস্থ আরোগ্য দেই তুমি তো ভরি রাখো হালেলুয়া 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 ও প্রভু আজি প্রার্থনা করে প্রভু তোমার দাস যে সমস্ত বিষয়ে প্রার্থনা করিসନ୍ତି প্রভু आ से कंदबला अंचल विषय प्रभु से सब काई तुम्हें मनोयोगी हो कौनसी प्रकार प्रभु शत्रु शैतान जेपरी कौनसी विघात न करे प्रभु तुम्हें सहाय्य कर अनुग्रह कर प्रभु लोक मान मध्य से भय दूर कर प्रभु लोक मैंने प्रभु दूर दरांत जंगल पर्वत रे जाई लुचि अछंती प्रभु प्रभु तुम्हें जानो सेमान विषय जानो हालेलुया 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 तुम्हें सुरक्षा करी परमेश्वर हालेलुया तुम्हें हमर सुरक्षा करी परमेश्वर हालेलुया ओ बाबा बानी खाल बंदार बात्रबा ओ प्रभु प्रभु ग्राहक मध्य प्रबल भक्त में देव नाही बोली प्रणाम धन्यवाद 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 हालेलुया 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 प्रत्येक विश्वास मन दया कर प्रभु पर्यंत आमे शांति आनंद रे तुम सेवा करछु बोली आ कोनोसी विषय हमर निकट को आसीबो नाही ता केबे रहबो नाही प्रभु कारण प्रभु दे जीवन धर्म जीवन जातक करंती कारण ताड़ना भोग करिवे हालेलुया ओ बाबा बानी खाल बंदार बात्रबा हालेलुया 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 जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु होली 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 हालेलुया ग्लोरी बंदा मानी खाल बरगतरा निश्चय प्रभु आउ तुम्हें ओ प्रभु आज जेतबे प्रकाशित हेबो ओ प्रभु से तुमर आगमन समय आउ सेतबे समस्त को चक्षु तुम देखियो प्रभु मात्र अनेक विलाप करिवे आउ अनेक आनंद करिवे प्रभु आज जो माने से विलाप रो ओ प्रभु श्रेणी मुक्ताई के अछंती प्रभु तुम्हें सेमान को मुक्त करो साधना करो सेमान पाप क्षमा करो सेमान को प्रभु तुम्हें सहाय्य करो सेमान मध्य जेपरि आनंद करिवे तुमको देखि परित्राण प्राप्त होई प्रभु तुम्हें अनुग्रह करो प्रभु यही जे विनष्ट होतो ताहा तुम्हें इच्छा करि न था प्रभु तुम्हें सहाय्य करो यीशु नाम रे तुम्हें सहाय्य करो हालेलुया जो बालक प्रचारक मन को रखियो छे प्रभु सेमान यथार्थ भाव तुमर वाक्य कहला को दियो प्रभु एवं प्रभु आ तुमर आत्मा को द्वारा से कार्य में साधन करो प्रभु दया करो आज असंख्य नर नारी नरकगामी अछंती प्रभु हम किपर निश्चित रही पारिबो प्रभु तुम हमको दया करो हालेलुया 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 पूरा खाला बंदरबा प्रेज द लॉर्ड 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 ग्लोरी लॉर्ड ग्लोरी लॉर्ड ग्लोरी लॉर्ड हालेलुया ओ प्रभु शत्रु शैतान मध्य केवल बाहर में मात्र भीतर अंतर युद्ध एवं पड़ोसी मान मध्य अनेक विषय प्रभु से सब देखा जाए प्रभु ये सब शत्रु शैतान कार्य
ସେଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କର ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଦୟା କର, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରଖିଅଛ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବାକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ପ୍ରତି ଦୟା କର। ଓ ପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ତଥାପି ଆମେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଯିବୁ ତାହା ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିଲେ ଆଉ ତୁମେ ରାଜଗୃହରେ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ତା ନୁହେଁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ କେହି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଉଦ୍యోଗୀ ନହେଲେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପିତା ତୁମେ ଦୟା କର ଦୟା କର ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଓ ପ୍ରଭୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କହୁଛ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବୋଲି ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ମହିମା କରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କରି ଅନୁଗ୍ରହ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିନା ମଧ୍ୟ ତୁମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। କେଉନା ଭାବରେ କିଏ ବେଶୀ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେମିତି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମୋତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସତ୍ୟାତ୍ମର ଉପାସନା କରିବେ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ତୁମରି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କର। ସବୁକିଛି ଗୌରବ ତୁମର ହଉ। ଆଜି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାତ୍ମକ ଦ୍ୱାରା କରି ନେଇ ଗୌରବ ପ୍ରମାଣ କରିବ। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନଟି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମଙ୍ଗୁଅଛି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 2 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହିସବୁ ତାହା ନିକଟରେ ମୂର୍ଖତା, ପୁଣି ସେ ସେହିସବୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ସେହିସବୁକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ ବିଚାର ଅଛି। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାର ଆଉ ଦରକାର, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବା। ତାକୁ ଇଂଲିଶ ବାଇବଲରେ ଯେଉଁ ବିଚାର ଡିସର୍ନ ମାନେ ବୁଝିପାରିବାକୁ ହେବ, ଭଲ ରୂପେ ଚିନ୍ତା କରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ଆଉ ତା'ର କାରଣଟା ଜାଣିବାକୁ, ଆଉ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା, ଡିସର୍ନିଂ ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ସ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯେ କେଜେବି ଏନକେଜେବି ଲେଖା ହେଉଛି ଡିସର୍ନ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଭିତର କଥାଟା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଜାଣିବ ସେଇ ସତ୍ୟ, ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ସେଇ ସତ୍ୟ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ଲୋକ ତା ପାଇଁ ସେଟା ମୂର୍ଖତା, ସେ ତା ଆଉ ସେ ତା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଡିସର୍ନମେଣ୍ଟ, ସେ ଯେଉଁ ରୋଗଟାକୁ ସେ ଚିହ୍ନିବେ, ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ନଥାଏ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଡିସର୍ନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଚାର କରାଯାଏ, ସେସବୁ ସେ ଆଦୌ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ଡକ୍ଟର କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡକ୍ଟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏ ଲୋକକୁ କାହିଁକି ଏ ରୋଗ ହେଇଛି, ବା ଉପବାସ କରିବେ, ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ହାତ ବଢ଼େଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆଣ୍ଠେଇ କରିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ତା'ର ରୋଗ ହେଇଛି, ତା'ର କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ହେବ। ଏଇ କଥା ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡକ୍ଟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କରିବେନି। ଫର୍ମାଲିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବରେ ଟିକିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ଯେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡକ୍ଟର, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ
ତାକୁ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏଥିରେ ସଫଳତା ଦିଅ। ବସ୍ ଏତିକି ମାତ୍ର ଥିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ସେଇଟା ପୁରାପୁରି ଭିନ୍ନ ବିଷୟ। ଆତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଆଜି ହଠାତ୍ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ପଡ଼ି ରହିଲି, ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗତକାଲି ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତାହଟି ହେଲା। ଆଜି ତ 8 ଦିନ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଉଠି ଯାଇଛି। ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ଉଠି ବସିବି, ଗିର୍ଜାରେ ବସିବି, ସେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଭାବି ନାହିଁ। ମନରେ ଧାରଣା ଥିଲା ରବିବାର ଯେମିତି ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଆଉ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ, ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କର ମହାନାଞ୍ଚଳ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥାଏ ଯେ ଯେମିତି ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଗତ ରବିବାରରେ ବସିଲି ସେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଯେମିତି ମୁଁ ବସିପାରିବି ରବିବାର ଦିନ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକେ ଗିର୍ଜା ଚଳିପାରିବି। ଯେହେତୁ ସେଟା ଲାଇଭ୍ ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ତା'ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି ସେ ଲାଇଭ୍ ସର୍ଭିସ୍କୁ ୱାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଉ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିବା, ସାକ୍ଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା, କାରଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା ସେହି ପ୍ରକାର ହେଉନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଧାନତଃ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ରହିଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି, ବିଶେଷ କରି ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି ଆଉ ବହୁତ ଆଉ ଉନ୍ନତ ଧରଣ ରହିଛି। ଯେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାଧନ କରୁଥିବା ହେତୁରୁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରବିବାର ଯେପରି ମୁଁ ଟିକେ ରହିପାରନ୍ତି, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଏପରି ଅନେକଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି। ତେବେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପାଷ୍ଟର ସାମସନ୍ କହିଲେ, ଭାଇନା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗିର୍ଜା ଆମର ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଦେଉଛି ଆଉ କହୁଛି ଡାହାଣ ହାତ ସବୁ ବଢ଼ାଅ, ଉପରକୁ ଉଠାଅ, ଆଉ ଭାବିନିଅ ତାହା କଟକ ଆଡ଼କୁ, ପୁଣି ଭାଇନାଙ୍କ ପ୍ରତି, ପାଷ୍ଟର ଭାଇନାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆଉ ସେ ହାତ ବଢ଼େଇଛ ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ଭାବିବ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବହୁତ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭାଷା କରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ପାଳି କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଏ। ମୁଁ କହେ ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେମାନେ ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ କହନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶେଷ ସମୟରେ ସେପରି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସେ ପାଷ୍ଟର ଆଉ ସାମସନ୍ଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାତି ବଡ଼ ଝିଅର ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆଉ ତା'ର ଏକଦମ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଥିଲା। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାରେ ସେ ନଥିଲା। ତାକୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଶା ଭରସା ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଠି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁରେ ଥିଲି, ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେ କୁଟିଗୁଡ଼ାରେ ଥାଏ। ସେଟା ସେଣ୍ଟର କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ, ପୁଣି ଫେରିକି ଆସେ, ଯାଏ ଫେରିକି ଆସେ, ଏମିତି। ଆଉ ମୋ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ଡେଲିଭରି ହୋଇଥିଲା, ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେମାନେ ତା'ର ଘରେ କଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେମାନେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରାୟ ରାତି ସମୟ, ଆଉ କହିଲେ ଭାଇନା ବହୁତ ଆଉ ତା'ର କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋତେ କୁହ। ତା'ର ଡେଲିଭରିଟା ଘରେ ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ନା ତାକୁ କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ, ତାକୁ ନିକଟ କୌଣସି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇକି ସେଠି ସେ ଡେଲିଭରି କରୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ତୁମେ ଯାହା କହିବ ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହ। ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତା'ର ଡେଲିଭରି ଘରେ ହେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆଉ ଘରେ ହିଁ ତା'ର ଡେଲିଭରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମମାନେ ନେବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମମାନେ ସାହସ ହେଉନାହିଁ କୌଣସି ନିକଟସ୍ଥ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବାକୁ କହୁଛ, ମୁଁ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା ପରେ ହିଁ ତା'ର ଡେଲିଭରି ହେବ। ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଉ କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ମୋହନା ମେଡ଼ିକାଲରେ ହେଉ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତା'ର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ। ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ତା'ର ସେ ମୋହନା ମେଡ଼ିକାଲରେ ତା'ର ଡେଲିଭରି ହେଉ। ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ ନେଇଗଲେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ତା'ର କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତା'ର ଡେଲିଭରି ହେଇନାହିଁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ଭାବରେ ତା'ର ଡେଲିଭରି ହେଲା।
କିନ୍ତୁ ଡେଲିଭରି ହେଲା ପରେ ସେ ପିଲାଟା ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ସେ ମୋହନା ମେଡ଼ିକାଲରୁ ସେମାନେ ରିଫର୍ କଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ, କହିଲେ ତୁରନ୍ତ ନେଇଯାଅ, ନହେଲେ ତା'ର ଭରସା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ରହିଲେ। ଆଉ ପୁଅଟି ହେଇଛି, ପୁଣି ଏମିତି ହେଲା। ମୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନେଲି। ମୋର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ହେବ, କିଛି ଗୋଟେ ତଳେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ବିଷୟ ଘଟିବ, ତା କେବେ ନ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛି ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବ, ଡାହାଣ ହାତ ବଢ଼ାଅ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନଙ୍କର ଝିଅ ଯେ ମିଖାଉ, ତା'ର ସେ ପୁଅ ବିଷୟ ମନରେ ଭାବ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବୋଲି ଭାବିବ। ଠିଆ ହେବ ସମସ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭା ସବୁ ଚାଲିଥିବ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଡାହାଣ ହାତ ବଢ଼ିଥିବେ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ସେମାନଙ୍କୁ କରାଏ। ଆଉ ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ବାରମ୍ବାର କରିକି, ଆପଣଙ୍କ ହେତୁ ସେ ପିଲାଟା ବଞ୍ଚିଲା। ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସମସ୍ତେ ତ କରୁଛୁ ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହେତୁରୁ ସେ ପିଲାଟା ବଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି କଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଘରେ ଡେଲିଭରି ଚାହୁଁଛ ନା ମେଡ଼ିକାଲରେ, ଆମେ ଆଉ ସାହସ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲ କହିଲୁ, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେ ଯେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ହିଁ ସେ ଆଉ ତା'ର ଡେଲିଭରି ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସେ ପିଲାଟା ବଞ୍ଚିଛି। ସେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ମୁଁ ତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ଆଉ କଲି କ'ଣ, ମୁଁ ତାକୁ ନାଁ ଦେଲି ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ କହିଲି। ତା ନାଁ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ହେଲା। ପିଲାଟି ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ବଡ଼ ଟିକେ ଚାଲାକ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଛି, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି। ସେ ଯାହା ହଉ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଟିକେ ମଜା କରେ, କେତେବେଳେ ଆସିକି ମୁଁ ବସିଥାଏ। ଆଉ ସେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିବ, ଆସିକି ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କର। କେବେ କେବେ ଆସି କହିବ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ, ଏମିତି କହିବ, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗେଲ ବି କରିଥାଏ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ସେମିତି କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ କହିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଆଉ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଭାଇନା ବାରମ୍ବାର କରି ରାତିରେ କେତେବେଳେ 1ରେ, କେତେବେଳେ 2ଟାରେ, 4ଟାରେ ଏମିତି ଉଠେ, ବାରମ୍ବାର କରି ଉଠେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଏପରି ଆମଙ୍କର ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ଏସବୁରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି କହି ଅନେକ ଅନେକ ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ, ଆହୁରି ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନଙ୍କର ପୁଅ ଯାସନ କି ନହେଲେ ବଡ଼ ସଲମନ କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭାଇନା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମିଟିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକମାନେ କାଟିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭାବରେ ଆପଣ ମିଟିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଭାବରେ ମିଟିଂ ନେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ସେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେପରି କରିବେ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲି, ଆଉ ବହୁତ ବି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲି, ଦେହରେ କିଛି ମୋର ଶକ୍ତି ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏଇ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଚଲାବୁଲା କଲେ ଆଉ ମୋର ସବୁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ, ମୁଣ୍ଡ ଘୁରି ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ଏପରି ଅବସ୍ଥା, ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ଆଦୌ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବ୍ରିଥିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖାଯାଏ। ଭୋର 4ଟା ବେଳକୁ ଟିକେ ନିଦ ହୁଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ସବୁ ହେଲା। ଅନୁଭବ କଲି କିଛି ଶୈତାନ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଧେ, କାରଣ ଭୋର 4ଟା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଯେମିତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଶୋଇଛି ବେଡ୍ ଉପରେ, ସେଇଠୁ ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ଗୋଟେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲିଲା, ଟିକେ ଜୋରରେ ଧୁମକି ଗୋଟେ ଆୱାଜ କରିକି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ଶୋଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଜାଣିପାରିଲି ଏତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ କରି ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ହେଲେ କେବେ ଏମିତି ସେ ତ ଜେଣ୍ଟଲ୍ ୱେରେ କରିବେ, ଏଇଟା ଶୈତାନ ନିଜେ ବୋଧେ ମୋ ଉପରେ ତା'ର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି। ତାକୁ ତ କିଛି ପାଇଁ ସମୟ ପାଇଁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁ ବୋଧେ ସେ ତା'ର କରୁଥିବ। ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କଲି। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆଉ ଭାବୁଥିଲି 9 ତାରିଖରେ ଗଲି, ମୁଁ ଜୁଲାଇ 9ରେ, ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ଫେରିଲି। ଭାବୁଛି 9 ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ବୋଧେ 9 ଦିନ ବେଳକୁ ବୋଧେ ମୁଁ ଉଠିବି, ଏଇଟା ମନର ଧାରଣା ଥାଏ। ତାହେଲେ ଶୁକ୍ରବାରରୁ, ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର 8 ହେଲା, କାଲି ହେବ 9, କେଜାଣି କାଲି ବୋଧେ ମୁଁ ଉଠିଥାନ୍ତି। କିଏ ବା ଅନେକ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରବିବାରରେ କେମିତି ବସିବି କହିକି ଭାବୁଥିଲି, ଆଉ ରବିବାର ଉଠିଥାନ୍ତି ବୋଧେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦିନେ କି 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଠେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଭାବିନି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଗିର୍ଜାରେ ବସିବି,
ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ କରିବି କହି ସେପରି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଉଠିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା କଲି, ଆଉ ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଆଉ ସବୁ କଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ବଳ ଆସିଛି। ଆଉ ବୋଲି ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଟିକେ ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ପୁରାପୁରି ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଉଠିବି, ଏଇଟା କ'ଣ? ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଲା, ଆମ୍ଭର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବ, ଯଦି କି ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ଆମ ଆତ୍ମା ତାଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଟିକେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରାପୁରି ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଉଠିଲେ ସେଇଟା କିଏ ନ କରିବ ସେଇଟା ଭାବିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ତ ହଲଚଲ ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ମୋର ଡାବଲ ଗାମୁଛା ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ନିଜେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଗଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଶନିବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆଉ କନିକା ଛକ ଯାଇକି, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିନି, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ନାହିଁ, ସେ କମଳ ଚଲୁଥିଲା, ତା ପଛରେ ବସିଲି। ସେଠି ଆସି ମୁଁ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ମୋ ନିଶ୍ୱାସ କଟିକି ଯାଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଉଠିଲି। ସେ ଭୟ ବି ରହିଛି। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଠେଇଲେ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବାକୁ ଗଲି ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି। ଯଦି ବା ସାମାନ୍ୟ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଲା ହେଲେ ବି ବୋଲିକି ଆସିଲି, ଦେଖିଲି ଆଜି ମୁଁ ବସିବି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ 2 ପର୍ବର 14 ପଦ ଆତ୍ମିକ ବିଚାର ଯେଉଁ ଅଛି, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ, ତା'ର ଗୋଟେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇନି। ଆଉ ହଁ, ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ବିଚାର ବୋଲି ଲେଖାହେଉଛି, ଅବଶ୍ୟ ଇଂରେଜୀରେ ଡିସେଣ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ କେଜିବିରେ ସେଇଟା ଆତ୍ମାଙ୍କର 9ଟା ଦାନ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଦାନ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବା, ତାକୁ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ବୋଲି ଲେଖାହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭିତର କଥା, ସେଇଟା ଏତେ ସହଜରେ ଜାଣି ହେବନି, ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ବି ଲୋଡ଼ା। ଡିପ୍ଲି ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ସାଂସାରିକ ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେସବୁ ମୂର୍ଖତା, ସେମାନେ ସେସବୁର କିଛି ହିଁ ଭେଦ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ମୁଁ ପଡ଼ିକି ରହିଲି, ସେଟା ତା'ର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଡିସର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଆତ୍ମିକ ବିଚାର କ'ଣ, ଏଥିରେ ଆତ୍ମାରେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାହା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଏଇଟା କାହିଁକି ଆସିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ, ସେଇଟା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସମାଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଛୁ, ଅନେକଙ୍କୁ କହୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ରୋଗୀ ମରିଯାଉଛି, ରୋଗରୁ ସେ ଭଲ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଦୁଃଖଟା ଘୁଞ୍ଚୁନାହିଁ, ଅଭାବଟା ଯାଉନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଲେଖା ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ସତ୍ୟଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ମୁକ୍ତ ହେବ। କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜଣେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କର, ତାକୁ ଭଲ କର, ବସ୍, ଏଥିରେ କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆହୁରି କେତେ ବିଷୟଟାକ ଅଛି, ସେଇଠି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ସେଇଠି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ, କ'ଣ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟି ବିଷୟ ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ଏଇଟା ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଏମିତି 8ଟି ବିଷୟ ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଚାର କଲି, ଏଇ ଯେଉଁ 7 ଦିନ ଶୁକ୍ରବାରରୁ ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଯେଉଁ ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଯେଉଁ ମୁଁ ରହିଲି, ଯଦି ବା ପୁରା ସୁସ୍ଥ ନୁହେଁ, ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଆଜି ବି କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି କେତେଜଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଡାକିଲେଣି, ବା ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ତ ଗିର୍ଜାରେ ବସି ପାରୁନଥିଲି, ଯାହା ଅନେକଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ଗିର୍ଜାରେ ବି ବସି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେତିକି କରିଛନ୍ତି। ଭାବିଲି ମୁଁ ଖାଲି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିବି, ବିନିତା ସିଷ୍ଟର ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ମୁଁ ରବିବାର କରିବି। ତାପରେ ଭାବିଲି ଯଦି ବସିବି, ହଁ ସେ କରନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶେଷରେ ଟିକେ ମେସେଜ୍ ତ ଅନ୍ତତଃ ଦେଇପାରିବି। ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ୍ ଆଉ ଆସୁନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଆସୁନି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଏମିତି ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ନାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣୁଥିଲୁ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଡ଼ିଓ ମେସେଜ୍ ବି କିନ୍ତୁ ହେଉନାହିଁ।
हाँ प्रभु इच्छा कले हम अन्य मेसेज गुड़ाक तो पिक्चर मेसेज गुड़ाक तो मो फेसबुक रे आउ मेसेंजर आउ व्हाट्सएप रे तो मो सब दूची गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड नाइट ए गुड़ाक तो मो प्राय दूची हाँ सेटा तो है ठीक अच्छे किंतु एटार आवश्यक देखा जाऊ आउ प्रभुଙ୍କର इच्छा कौन तेणु ମୁଁ ଭାବିଲି ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ମେସେଜ୍ ଦେବି ତାପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆବାସରା ଯଦି କିଛି ସମୟ ମେସେଜ୍ ଦେବି ଏତେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଭାବରେ କ'ଣ ବିଚାର କରିପାରିବିନି ବିଶ୍ୱାସ ତ ଟିକେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ହେବ ନା ଏସବୁ ମନକୁ ଭାବି ମୁଁ ନିଜେ ଗିର୍ଜା ଚଳାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଅଛି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରେସର ମୋ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିନାହିଁ ଯାହା ବି ହେଉ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣପଣ କରିବାକୁ ହେବ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ ବିଚାର ଯେ କାହିଁକି ଏଇ ବିଷୟଟା ହେଲା ଏଇଠି ଯେଉଁ 8ଟି ବିଷୟ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ସେଇ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମାଙ୍କ 9ଟି ଦାନର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତା ଭିତରେ से भिन्न भिन्न आत्मा चिन्हवा डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स डिसर्नमेंट स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट तद्वारा ये चिंता मो भीतर को आसी 8टी विषय प्रथम भाविली कहीं मोर असुस्थ आसला पाप पाप हेतु भाविले लेखा पाप क्षमा करवा देश सुस्थ करवा ताहले रोगर प्रधान कारण हूँ पाप पाप क्षमा कला देश सुस्थ हम जो द्वितीय वंशावली 7:14 लिखा गीत संहिता 103:3 भी लिखा से तुम अधर्म सब मार्जना करते रोग सब सुस्थ कर किए जाने कि पाप थी अपना भ्रांति किए बुझीपे निजे आम जापर कि बुझीपार ना गोटे विषयटा गोटे भूल कि पाप बोली जब कर पापटा पाप भूलटा भूल तार परिणाम ताको भोगवाक ही पड़ो आमती लिखा अच्छी तुम पाप रूप दौड़ी तुम निश्चय बंधा हम आउ तुमको आम कौन सी प्रकार अदंडित कर छाड़ा ना तुम पाप तुमको धर गोटे समय हठात किसी हो न पारे गोटे समय आस प्रभु ताको धरवे आउे से दंड निश्चय प्रकाश कर मुझे चिंता करा कौन मोर जदि किसी पाप होता है बस खोज कौन पाप कर कार्य वाक्य चिंतार दृष्टि स्मृति ज्ञात अज्ञात इच्छुक मन अनिच्छुक मन जहाँ स्मरण अच्छी जहाँ स्मरण ना ये भाषा कहीकि मुझे प्रार्थना कर प्रभुतार खोजे कौन अच्छे मोठार जदि अच्छी ताको स्वीकार कर छाड़ ताले दया पाइबे ना हेनी केते प्रार्थना तमें कर तुम जिते लोक कर कि कम दब ना से जदि ना आप ना ठीक अच्छे तुम मुक्त हो जाओ आउ कि थी आउ कौन थी पाप पर आउ गोटे विषय से हूँ परिश्रम बहुत परिश्रम मनीष असुस्थ हो जाए जमीक से आउ सांग सांग कथा 1000 लोक से मारला पुलिस मान बहुत क्लांत हो गए आए मु मरबी ए जो आत्मा ठार चलीगले से बहुत क्लांत हो गए किंतु प्रभु से स्थान को विदीर्ण कले से पानी बाहला से पीले आत्मा पुनर्जीवित है स्पिरिट रिवाइव कला अन हकरी बोली से ना दे अनेक मत कहले बहुत परिश्रम कर तो मिछ ना दीर्घ गोटे मासर ऊर्ध्व समय 31 दिन पर्यंत गोटे दिन स्टप ना ता भितर मत जो दुईटी समस्या देखाला गोटे से जीवार कष्ट खंडिया है वाक्य दवा समय बहुत कष्ट होता है मुझे बहुत आडजस्ट करी कथा कहूए कथा कहवा खाइबा पीबार समस्या अनेक दिन धरी एबे भी 10% रही पूरा भल है आउे से बिरुड़ी जो मत मारा तार कष्ट भी अनेक दिन धरी चलला एबे भी 10% रही 90% 90% से मुक्त हो भितर जो परिश्रम होता है लाइफ जो कहूँ से मुझे जानूँ सारा दुनिया आगे मुठिया तेणु से अनुसार मुझे उत्तेजित होगी समस्त उत्तेजित करके आउ सब मीटिंग होता है साधारण भाव में होना परिश्रम बहुत मुझे अनुभव करूँ प्रबल परिश्रम हो काले ये परिश्रम किसी हम कि अवश्य जासन था मोर बहुत सेवा करूला मुक्त हो जाऊँगी अवश्य से गलापर ही यहाँ अवश्य है से पुणी फोन कर भाईना कौन मुझे आसबि ना ना तू कौन भावुँ ब्रह्मपुर ना पारा केमती जिते निकट गोटे राज्य आउ गोटे राज्य गलापुरी मतलब सेमती ना तू आसले भी केते दिन मो सांगे रू सेमती ना तू अच्छु अच्छु करुचु मो पाखे ना मो प्रभु निर्भर कै
ମଣିଷର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ମନା କରୁଛି ମଣିଷର ସାହାଯ୍ୟ ବୃଥା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ କଷ୍ଟ ଦେଖେ, ତାପରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ଯାହା କରୁଛ ଯଥେଷ୍ଟ କରୁଛ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ଯଥେଷ୍ଟ, ସେତିକି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅସୁସ୍ଥା ବିଷୟ ଶୁଣିବା ପରେ। ଆଉ ନାନା ଚିନ୍ତା ମୋ ମନକୁ ସବୁ ଆସୁଛି। ହଉ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଯାହା ନିରୂପଣ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ତ ଅନ୍ୟଥା ହେଇପାରିବନି, ସତ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣୁଥିଲି ପ୍ରବଳ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି। ଆଉ କେହି କେହି କହୁଥାନ୍ତି ଏଇଟା ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ସେଇଟା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଚିନ୍ତା କଲି ଏ ପ୍ରବଳ ପରିଶ୍ରମ ହେତୁରୁ ଏଇଟା ହେଇଥିବ। 3ରେ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଡିସେର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ, ପବିତ୍ର ଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ମୁଁ ମହାଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କହିଲି। ପ୍ରକୃତରେ 2 ଥର ମୋର ଯେ ଏଇଟା ରିପିଟ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଦେଖାନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଥରେ କହିଛି, ଆଉ ଏଥର ଇଂଲିଶରେ କହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ମୋର ମନେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଦେଖାନ୍ତୁ। 3ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇ ଯୀଶୁ ବସିଛନ୍ତି ସିଂହାସନରେ। ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଏତିକି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଦେଖାନ୍ତୁ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି। ଏଥର ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ଇଫ୍ ଇଟ୍ ପ୍ଲିଜେସ୍ ୟୁ, ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ୱିଲ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଶୋ ମି ୟୋର୍ ଗ୍ଲୋରି, ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ମୋତେ ଦେଖେଇବେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯୀଶୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଅତିଶୟ ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, କେବଳ ସେତିକି ଦେଖିଲି। ମୁହଁ ପାଦ ଦେଖୁଛି, ସେଥିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ତ 2 ଥର କରି ରିପିଟ୍ ହେଲା। ସେ ଯାହା ହଉ, ମନ ମନରେ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, am I in heaven? ଲର୍ଡ଼, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି କି? ନା ମୁଁ ପୃଥିବୀରୁ ଚାଲି ଆସିଲି, ପୃଥିବୀରୁ ମୋର ସମୟ ସରିଗଲା। ଅନେକ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିବେ, ଦୁଃଖ କରୁଥିବେ, ରୋଦନ କରୁଥିବେ, ଏପରି ବିଷୟ ମନେ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାହସ କରୁନି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବି ମୋତେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ସେସବୁ ବିଷୟରେ, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ହଉ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁ ମହିମା ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଲେ, ହାତ ବଢ଼େଇଲେ, କହିଲେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇଗଲା, ସେଇ ଭିତରେ ପଶି ସେଇଠି ମହିମା ଦେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିନି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲି। ତେଣୁ ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଆସିଲା। ଯଦି ସେ ମୁହଁ ପାଦ ସବୁ ଯେମିତି ପାତ୍ମନାମକୁ ଦ୍ୱୀପରେ ଜଣ ଦେଖିଲେ, ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ବୋଧେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିନଥାନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ତା'ର ପ୍ରଭାବଟା, କାରଣ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭୋର 4ଟା ବେଳେ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଉଠିଲା ବେଳେ 3ଟା 4:03 ହେଇଛି। ତେଣୁ 4ଟାରୁ 4:03, 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ସେଇଦିନ ହିଁ ତ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଲି। ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବି ହେଇଥିବ। ମୋ ଭିତରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଭୟ ବି ଆସିଗଲା। ଆଉ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ସେମିତି ତ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କହିନି, ସେ ସେମିତି କହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଦେଖାନ୍ତୁ, ସାହସ ନେଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନରକ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭଲରେ ପ୍ରଚାର କରିବି, ଲୋକଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ କି ଆଉ ଜମା ସାହସ ହେଉନି, ଏସଗୁଡ଼ାକ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରଭାଷା ନୂଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପରଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ମୋ ଉପରକୁ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ମିଳିଲା, ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଆଉ କଷ୍ଟକର ବିଷୟଗୁଡ଼ାକ, ସହି ହେବନି ଏ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ। ବାଇବେଲ ବି ତ ତାହା ଲେଖା ହେଉଛି। ଆଉ ଦାନିଏଲ କହିଲେ, ମୁଁ ଏକାକି ସେ ମହାଦର୍ଶନ ପାଇଲି, ତାପରେ ମୋର ତେଜ ମୋ ଠାରୁ ଚାଲିଗଲା, ମୋର ଶକ୍ତି ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଲି, ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଜୀବନ ତ ଆତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମହିମା ଦେଖି ମୃତବତ ମଲା ପରି ସେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ, ସେ ଉଠିଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବୋଧେ ହେଇଥିବ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ହେଇଥିବ। ଆଉ ତେଣୁ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ହେଲା, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଆଉ ସେ ଘୁରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ବ୍ରିଦିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାର କଷ୍ଟ ହେଲା, ସ୍ୱର ଦୁର୍ବଳ, କିଛି ଶକ୍ତି ମୋ ଠାରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁଭୂତିଟା ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏବେଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଜି ବସିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଡିସେର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ? ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସତ୍ୟବାକ୍ୟ କହିବା, ଏଇଟା ହେଲେ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣ କରୁ। ତୁମର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଲେଖା ହେଉଛି କ'ଣ? ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ତା ରାଜ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ତାହେଲେ ଶୟତାନ ବି ସେ ନୀରବ ରହେ ନାହିଁ, ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରେ।
ତେଣୁ କାରଣ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଅସୁର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେସବୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଅସୁରମାନେ ସବୁ ସିଂହାସନ ବସିଛନ୍ତି, ଆସି ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋ ହାତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଠରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରକେଟ୍ ଭଳିଆ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ ଅସୁର ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସେ ଦେଖାଉଛି, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନା ଛାତି, କପାଳରେ ନା ଛାତିରେ ବାଜିକି ସେ ତଳେ ପଡ଼ି ମରିଯାଉଛି। ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଶୂନ୍ୟରେ ଫେରିକି ଆସୁଛି ମୋ ପୁଣି ଡାହାଣ ହାତରେ। ଆଉ ଜଣେ ଅସୁର ସେ ରାଜା ପରି, ସେ ରାଜ୍ୟର ସେ ରାଜା ହେଇକି ଅଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ତା ଉପରକୁ ପକାଉଛି। ଶୂନ୍ୟରେ ଯାଉଛି ସେ ରକେଟ୍, ତାକୁ ଆଘାତ କରୁଛି, ସେ ତଳେ ପଡ଼ି ମରିଯାଉଛି। ପୁଣି ସେଇ ରକେଟ୍ଟା ଶୂନ୍ୟରେ ଫେରି ଆସୁଛି ମୋ ହାତକୁ, ମୋର ଡାହାଣ ହାତରେ ସେ ରହୁଛି। ସେଇଟା ବୁମେରାଙ୍ଗ ବୋଲି ଯେଉଁ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆହୁରି ବହୁତ ଉନ୍ନତ ମାନର। ଆଉ ସେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ସେ ଅସୁର ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରୁଛି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଠି ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛି, ଏଇଠିକାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି, ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିକି ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଦେଖିବି କହିକି ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତ କରିକି ଯାଉଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଉଠିଲା, ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିକି ମୁଁ ଆସିବି। ଏ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ। ତେଣୁ ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ରହିଛି। ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ। କାରଣ ସେ ପାଷ୍ଟର ସାଂସନ କଲେ, ଭାଇନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆସି ମିଟିଂ କରି ଯାଆନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି କିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ନୈଷ୍ଠିକ ହିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆପଣ ଗଲା ପରେ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ତାପରେ ଶୟତାନ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ଅଘଟଣ ଘଟେ। ଏଥର କିଛି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୟତାନ ବୋଧେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ହେଇଥିବ। କରୁ ଶାନ୍ତିଆତ ଈଶ୍ୱର ଶୟତାନକୁ ଶୀଘ୍ର ପାଦ ତଳେ ଦଳି ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଛି, ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବା। ଆଉ ଏଇଆ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଭାବିଲି। ତାପରେ ହେଲା ଆଉ ସେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନା ପବିତ୍ରତା। ପବିତ୍ରତା ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା କ'ଣ ନା, ଆଉ ମଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମେ ଯେପରି ଏ ଫାରୁକୁ ଉଠେଇଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେପରି ଆମେ ଆମର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ ସମସ୍ତ ଜଗତରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ବଡ଼ ଧରଣର ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଭର କରି, ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟପାଟନାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଠାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଦାବି କରିଛି, କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଲୋକ ନାନା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରି ଉଠେଇଲେ, ସେତେବେଳେ ବୁଝେଇଲେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯଦି ଭଲ ହେଇଯିବ କେହି ଜାଣିବେନି, ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ଜାଣିବେନି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପଡ଼ିଛ, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସହରରେ ବୋଲି କହୁଛ, ତ ତମେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଇଯାଇଛ। କିଏ ସପକ୍ଷରେ କହୁଛି, କିଏ ବିପକ୍ଷରେ କହୁଛି। ତଥାପି ଆଉ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ, ଅନେକଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ। ତାହା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ବିନା ଔଷଧରେ ବଞ୍ଚିବା ଏଇଟା କେତେ ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଜଣାଶୁଣା ହେଉଛ। ସତରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଉ କେତେ ବିଶେଷ ସବୁ କଥା ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କିପରି ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସମସ୍ୟାରୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ କିପରି ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ବଡ଼ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆଉ ଆମର ଧୀରେନ ବାବୁ ଯିଏ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ସେ ମିଟିଂକୁ ମୋତେ ନିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିନେ ଏ ମେସେଜଟା ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଓଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କଲି ୟେଷ୍ଟରଡେ, ଗତକାଲିରେ, ଆଉ ସେଇଠି ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କରିଛି, ଆଉ ପିକ୍ଚର ମେସେଜ ଇଂଲିଶରେ ବି ହେଇଛି। ଆପଣ ବିନା ଔଷଧରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 15 ପର୍ବ 26 ପଦ। ମୁଁ ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କରେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ କରି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବି ହିଲ୍ଡ ୱିଥାଉଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍, only be careful to obey God's word, Exodus 15:26. I practice this, you too can। ତାକୁ ସେ ଧୀରେନ ବାବୁ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ, ଆଉ ସେ ସୂଚେଇଟି ଅନେକ ଆହୁତ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତାମାନେ ତାଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେନି, ଅନେକଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି, ମାତ୍ର ଏ କଠିନ ପଦକ୍ଷେପ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ନେଇପାରିବେ। ସେ ଅର୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଥା ନଇଁଯାଏ। କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟଟା ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ ମୋର ଗୌରବ ସମ୍ମାନକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାପରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଅନେକ ଆହୁତ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ, ବିନା ଔଷଧ
ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସାରେ ରହିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରି ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବା, ଚିନ୍ତା କଲେ ବିରଳ ଅନୁଭୂତି। ଧନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଆରୋଗ୍ୟକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ଆଉ କାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗୌରବ, ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ ଆଉ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆମେ ରହିଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯିବା ସମୟରେ ଆଉ ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅନେକ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଜଣାଶୁଣା ହେଇଯାଉ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ହଁ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖନ୍ତି। ସେୟା ମୋର ଆଉ ସେ ସଡ଼ୁ ନିଜ ସଡ଼ୁ ସେ ଦେବ ଭାଇ, ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ନାନୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବାପା, ଆଉ ସେ ତମ କଥା ସବୁଆଡ଼େ ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କହନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆଉ ସେ କେବେ ଔଷଧ ଖାଇବେନି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋ ସଡ଼ୁ ସେ କହିବେ, ସଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହେ ସେ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। କହିଲା ସତରେ କଥା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେ ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କଥା କହିକି, ଏମିତି କେତେଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଏଇଭଳି ସବୁ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଉନ୍ନତମାନର ଅନୁଭୂତି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଆଉ ମହିମା ନିମନ୍ତେ ସବୁ ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏପରି କିଛି କିଏ କମେଣ୍ଟ ଦିଏ ବା କହେ ଆଉ ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶଂସା କରି ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୋ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ କହିଥାଏ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଗୌରବ ତୁମର। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଏତଦ୍ୱାରା ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ମାନନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଆଉ ତେଣୁ ଏତଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଡିସର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲି ନା ପବିତ୍ରତା ବା ସିଦ୍ଧତା। ଆମକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ତୁମେ ସେପରି ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯତ୍ନରେ ଆମ୍ଭର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ। ଆମକୁ ଯେ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ ହେବା ତ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏ ଧରି ଯିବାକୁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛି, ଗୋଟିଏ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ତା'ର ସିଦ୍ଧତା ନା ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେପରି ଆଉ ସେ ଆୟୁବଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଜେ କହିଲେ, ତାପରି ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧସଳ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ପୃଥିବୀ ଏତେ। ତେଣୁ ସେପରି ହେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆମ୍ଭ ସାମରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହେବ। କିଛି ବିଷୟ କମିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ସେଇ ଧନୀ ଯୁବାଲୋକ ତୁମର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କିଛି ଉଣା ରହିଛି ସେଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ। ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ, କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ହେଲା, ଏଇଟା ଉଣା ଅଛି କି, ତାକୁ ମୁଁ ସଜାଡ଼ିଦେବି, ବସ୍ ସଜାଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ସେଇଟା ହଟେଇ ଦେବେ, ଚାଲିଯାଉ ସେଟା, ସେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଯିବ, ସେ ରୋଗ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇଟା ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ୟା ଲୋକରେ ଥିଲୁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭାବରେ କରି ମୁଁ ଫେରିଥିଲି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ, ତା ଭିତରେ ଦିନେ ମୁଁ ରାତିରେ ଟିକେ ଦାବି କରି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ମୋର ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସିଲି, କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ, ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା କଥା, କେଉଁ କାମରେ ମୁଁ ଉଣା କରିଛି, ସତ୍ୟବାକ୍ୟ କହିବାରେ ଉଣା କରିଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରେ ଉଣା ହେଇଛି, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉଣା ହେଇଛି, ନା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ ମୁଁ ଗଲି, କେଉଁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଉଣା କଲି। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଭାବରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଏତେ ସବୁ କରି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କ'ଣ ମୋର ହେଇଛି, ମୋର କ'ଣ ଉଣା ଅଛି ମୋତେ କୁହ, ନ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି। ଏମିତି ହେଇ ଟିକେ ବିରକ୍ତି ହେଇକି ମୁଁ ରାତିରେ କହିଛି, ଶୋଇଛି ସାରା ରାତି, ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ହେବ, କିଛି ନାହିଁ। ଭୋର ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ, ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ରବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ରବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଶାସନ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ଏତିକି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁ, କ'ଣ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ହେଲା କୁହ କୁହ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ। ସେଇଟା ବାରମ୍ବାର କାନରେ ବାଜୁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଶାସନ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ଟେ ଅଛି। ଶାସନ କଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଶାସନ, କ'ଣ ସେଟା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର। ଯଦି ତୁମର କିଛି
ଭୁଲ ଅଛି ଜାଣୁଛ ତ ତୁମେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦରକାର, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ନାହିଁ କିଛି। ଯଦି ନାହିଁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମେ କାଳେ ବୁଝିପାରୁନ ତ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭିତର ଗୋଟେ କଥା ଥିବ, ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ତ ବୁଝିବାକୁ ଦେବେ। ଆଉ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା ବୁଝେ। ତୁମେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନ ବୁଝିପାରୁନ ତାହେଲେ ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ବୁଝେ। ସହ୍ୟ କର, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କେମିତି ହେବ। ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା, ବାସ୍ ସେ କଷ୍ଟ ଯେତିକି ସମୟ ଭୋଗିବା କଥା ଭୋଗିଲେ, ତାପରେ ତ ପୁରା ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ନା ଡାକ୍ତର ଆସିଲା, ନା ମୁଁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲି, ଏସବୁ ତ ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆହୁରି 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 ବଢ଼ିବ। ଯଦ୍ୱାରା ଧୀରେନ ବାବୁ ଆଉ ସେ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ମୋ ପରି ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ିଥିଲି ସେ ବେରାମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଞ୍ଜବିହାରରେ ସେ ହିଁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବି ସେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋଠାରୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଜୁନିୟର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଥାନ୍ତେ। ଏସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଥା ନଇଯାଉଛି। ଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବାଟା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଆତ୍ମିକ ଆଉ ବିଚାର ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା। ଏଠି ମୁଁ 8ଟି ବିଷୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ? ହଁ, ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଧର୍ମମୟ ପରମ ସନ୍ତରଣ ମର୍ମର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବ। ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି, ଆରେ ସେ ଔଷଧ ଖାଉନଥିଲେ, ଏ ନାହିଁ ସେ ନାହିଁ, ସେଇଟା କେବେର କଥା, ଷ୍ଟୋରି କାହାଣୀ। ଏବେ ଏବେ ଦେଖ ଏ ଲୋକର ଜୀବନ କେମିତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ବି କହିଲେ, ତୁମର ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖିବ। ଆଗେ କ'ଣ କରିଛ ଭଲ କଥା। ଯଦି ତୁମ ଜୀବନ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ମିଶେଇକି ମାର୍କ ମିଳିବ, ଫଳ ପାଇବ। ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଯେଉଁଦିନ ପାପ କରିବ, ସେଦିନ ତା'ର ସବୁ ଧର୍ମକର୍ମ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତା'ର ପାପ ହେତୁରୁ ସେ ମରିବ। ସେ ଧର୍ମକର୍ମ ତା ପାଇଁ କିଛି ବୋଲି କାଉଣ୍ଟ କରାହେବନି। ତେଣୁକରି ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ଅଛି, ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ହେଇଥିବ। ସେମିତି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଆସ, ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିବିନି, ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଉପରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ତ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍, ତୁମେ ତ ପୁରା ସକ୍ସେସ୍ କଲ। ତାହେଲେ 100କୁ 100% ମାର୍କ ତୁମେ ପାସ୍ କଲ। ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପରୀକ୍ଷା 100 କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ଉନ୍ମୁଖ ଦେବେ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କର। ସେଠି ସବୁବେଳେ ପାପ ନଥିବ। ପ୍ରଥମତଃ ଯଦି ପାପ ସବୁବେଳେ ପାପ ପାଇଁ ନା, କାହିଁକି ଆଉ ଆୟୁବଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁସ୍ଥ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ସେ କି ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରି ସିଦ୍ଧ ସରଳ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ କୁକିରିଆ ଲୋକ କେହି ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ। ପାପ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେଉଁଟା ନା କେଉଁଟା ହେଇଥିବ। ଏ 8ଟା ବିଷୟ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି, ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ରାମ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପରେ ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଯାହା ସବୁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟା ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ରାମ। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ କରେ, ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ, ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ, ଗ୍ରହଣ କରେ। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ଏପରି ଶାନ୍ତ ଭାରବସ୍ତ ମନେ କରା ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ମୁଁ ସେଠି, ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ସେସବୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଧୀରେନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ମୋର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ ଓ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇକି ଏଥିରୁ ମୁଁ ଉଣା ପଡ଼ିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଇଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଗ୍ନି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଜଳିଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଆଉ ହେଇନଥାଏ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଭାବରେ ଆମେ କରିଥାଉ, ସେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଯିବି। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସେ ଆସାମ ଯିବା ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜଣେ କହିଲେ, ନା ସେଇଟା ବହୁତ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ବହୁତ ଆଉ ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ବହୁତ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଚାହିଁବ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୁଁ ଯିବି। ସେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି କାମ କରିବାକୁ ହେବ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଭିତରେ କେମିତି କରିବାକୁ ହେବ, ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ଭିତରେ କେମିତି କରିବାକୁ ହେବ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି କରିବାକୁ, ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କେମିତି କରିବାକୁ, ସେସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, 42 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ୱେଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆଉ ମୁଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତେଣୁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ କରିବି କଟକରେ, ତାପରେ ଯାଇକି। ମୋତେ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ରେଷ୍ଟ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ତ ସବୁଦିନ କିଛି ହେବ, ଚାରିଆଡ଼େ ତ ବୁଲିବେ, ଆଉ ଏସବୁଗୁଡ଼ା ତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଘରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଥାଏ। ଆଉ ରେଷ୍ଟ କହିଲେ, ହଁ ସତ କଥା, ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ବୋଲି ଧରି ନେବି ଆଉ କ'ଣ। କାରଣ ଏବେ ନର୍ମାଲ୍ ଭାବରେ ଗିର୍ଜା କରୁଛ, ଯଦି ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଥାନ୍ତା, ସେ ଆଉ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର
पूरा भिन्न प्रकार समस्त आगे मुझे बहुत सतर्कतार सहित कहवाक भाषा भाव सब विषय को ताकू भल रूपे चिंता करी शिक्षित अशिक्षित सब प्रकार लोक मान मध्य कौ मान क्षुधा तृषा अच्छे ग्रहण करते कौ मैंने क्रिटिसाइज करने चाहूँ समस्त सब प्रकार भाव में जमी बहुत भावी चिंती आउ पूरा गोटे वेल मैच्योर्ड माइंड रे सेटा सब करने को हम अनॉइंटिंग अभिषेक सहित सेमती होता था किंतु नहीं तेणुक बर्तमान मुझे नॉर्मल भाव में कहूँ पुणी असुस्था भितर सुधा तेरे मो विश्राम कौन हम ताले मोपाई विश्राम है जदि असुस्थ सिकनेस आसला तेणु 7 दिन सेमती है जो द्वारा मु कड़े हलचल है ये गिरजार भी बसु नी कड़े बाहर को जीवार ना कि ना आउ चेयर रे बेड रे तेणु सेमती जदि मु पूरा सुस्थ थी तो सेमती केबे भी रही ना ता भितर प्रभु कार्य कर बाबूलाल भाई से फोन कले भाई आउ प्लीज टी आसवे ना मु बहुत असुस्थ दुर्बल कौन है ना मो शाशु तार अंटा भांगी जाइए आउ से पड़ी फ्राक्चर जाइए भाई टी प्रार्थना दरकार मुझे मोर कि बड़ ना फ्राइडे ठार मुझे बहुत असुस्थ अच्छी मुझे फोन रे प्रार्थना करी फोन रे प्रार्थना करी तापर दिन से भाई से बेटर अच्छा बोले हूँ आपन टी आसवे मु भल है निश्चय जीवी तुम पाखक से अशोक बाबू से फोन कर बारंबार से समय भी करूँ आउ स्त्री फोन रे प्रार्थना करी सुस्थ है जीवी विभिन्न स्थान लोक मैंने जो फोन करते फोन मुझे रिसीव करने को बाध्य हुए प्रार्थना करने को बाध्य हुए जब मुझे प्रार्थना रे बसी पार न थाए किंतु देखला बेले परदिन आफ्टरनून रे 1 आवर बस आत्मा प्रार्थना कली गत काली सेमती आउ से 1 आवर आफ्टरनून रे बसिकी मु आउ आत्मा सेमती प्रार्थना करी नचे ता पूर्व जमा प्रार्थना करने मो समर्थ हो न थाए तापरे पुणी से बाबुलाल भाई फोन कले भाई आउ टे अटो नहीं कि आसवि टी आपको नहीं आसवाई मठार किसी भी शक्ति ना टी मो हलचल हो पार ना कौन है कह ना मो शाशु अरे से खराब भाषा सब गुड़ाक कहते पार्टी करके भाई से गोटे सैतान कार्य आम आउ अतिष्ठ हो जाऊँ दिन राति शोना समस्त हराण मु तो जापारि ना ना भाई आपड़ आसतु मुझे कहूनी आपड़ से भी थी आपड़ कहतु आ प्रार्थना करूँ ना कहतु हम अच्छा ठीक अच्छे तुम स्वामी स्त्री मुंड पर हाथ रख टे पा रख टे तेल रख प्रार्थना कर दियो से तेल मुंडे लगे दियो पा पी रख दिए तापर दिन से फोन कले भाई से आप प्रार्थना कले से मुहूर्त से पूरा भल हो आउ कि भल नॉर्मल कथबार्ता कर से सब आउ कि ना आप भल है आप निश्चय आसवे से आपण हाथ में डुबन ने से हिंदू परिवर्तन आमर से बाके मोहना चर्च रू से चापड़ पंगारू सामल भाई कही स्त्री बहुत सीरीयस हो यही मोर असुस्था भितर कले फोन कले भाई ना ब्रह्मपुर मेडिकल को नहीं फेरू आउ कि ना तार शेष अवस्था आसीगला स्वप्न दर्शन भाववाणी हो जाए ता विषय कि सांघातिक कथा तेणु आउ कौन कर ठीक अच्छे आउ ताकू टे फोन रे कथा कह सहित ना से कथा ही पार तार किसी शक्ति ना एमती शोक पड़ी अच्छे हाँ पानी धर टे प्रार्थना कर से फोन कले भाई ना से पूरापूरी भल हो जाए पूरापूरी भल हो जाए तार किसी भी ना ठीक अच्छे ये भाव में मत कार्य करने को पड़ी से जहाँ हो ये 8टी विषय मुझे कहली जोड़ा आत्मिक भाव में विचार करने मोर ये असुस्था मध्य गला बेले कौन हो कही प्रथम हो पारे पाप नले परिश्रम नले पवित्र दर्शन नहले प्रत्याक्रमण नहले प्रभु को महिमा नहले पवित्रता व सिद्धता नहले परीक्षा नहले प्रकृत विश्राम ये 8टा एपरी भाव में आम चिंता करने को प्रथम करंत्य 2 पर्वर 14 पद अनुसार जदि असुस्थ हो समस्या आसे अभाव आसे रोग आसे दुख आसे विफलता आसे कहीं आसला यहाँ यहीपरी चिंता मान को करने को हम आउ खाली केवल गोटे पाख नहीं प्रार्थना करवा आउ प्रार्थना कर दियो जो से गोटे आउ साधारण भाव में लोग कहते प्लीज प्रे फॉर मी से कौन सब हो सब होनी से कई सेमती निकट जड़े सेमती गोटे प्रे रिक्वेस्ट अच्छे एमती एमती आगे प्रार्थना कर प्रार्थना कर आमती लगे प्रार्थना कले सब जाक सब समाधान हो करे अवश्य विश्वास संसार घटू कही किंतु फिल करे ना कहवाई मेसेज लिखिक देली व्हाट्सएप मु प्रार्थना करुँची सब बेले आपण परिवार किंतु आपण निजे विश्वास रे सबल हुंतु
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ଆତ୍ମା ବିନା ଯେପରି ମୃତ, ସରମୃତ, କର୍ମ ବିନା ଯେପରି ଆଉ କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ, ଠିକ୍ ସେପରି ଭାବରେ ଯାକୁବ 2:26 ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଜାଣୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାଙ୍କର, ଯୀଶୁ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି, କର୍ମ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହୁଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣି ଜଣେ ବୟସ୍କା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହିନ୍ଦୁରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଡୁବ ନେବ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦିଅନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦାନ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡୁବ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା କେମିତି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ, ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ମାନିବ? ଏଇଟା ତ ବିଗିନିଂ, ଆରମ୍ଭ କଥା, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଥିଙ୍ଗ, ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟ, ସେଇଟା କରିବନି। ଆହୁରି ତ ଆଗକୁ ବହୁତ ବହୁତ କଥା ଅଛି। କେମିତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ? ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆଉ ସେ ଦୟା ନଥିବ। ତାଙ୍କର ଦୟା ଓ କଠୋରତା ବୁଝ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଠୋର ହେଇଯିବେ, କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେ ଅନୁଭବ କଲି, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲି, ଯଦି ତାଙ୍କର ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ତମେ ଡୁବ ନେଉନ, ତମେ ଗିର୍ଜା ଆସୁନ, ତମେ ଦଶମାଂଶ ଦେଉନ, ଏଭଳି ଅନେକ କିଛି ଗୋଟେ ପୃଥକୃତ ଜୀବନ ନାହିଁ ତମର, ଆଉ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ସେଠି ଲେଖିଲି, ସେ ଯାହା ବୁଝିବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କରିବେ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ସେ ଆଉ ତା'ର ଭେଦ ପାଇପାରିବା, ସତ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା, ଆଉ ସେ ସତ୍ୟ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଜୋହନ 8:32 ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯୀଶୁ ଏହି କଥା କହିଲେ, ତାହା କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ନିଜେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଥିଲି, ଆଇ ହାଭ୍ ଓଭରକମ୍ ୱାନ୍ସ ଆଗେନ୍, ଆଇ ହାଭ୍ ଓଭରକମ୍। ମୁଁ ଜୟ କରିଛି, ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଜୟ କରିଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେଇ ଗୀତଟା ମୋ ଭିତରୁ ଉଠୁଛି। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଗଲି, ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆଜି ବି ବସିବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ସମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ସେହି ପ୍ରଥମ ପିତର 4:7 ଅନୁସାରେ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ, ଅତଃ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଥାଅ। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗେ, ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ। ଆଉ ଲେଖା ହେଲା, ତୁମମାନେ ବୁଦ୍ଧି ନ ଶୋଇ ଖଚର ପରି ହୁଅନା, ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ମୋତେ କରିବାକୁ ହେବ? ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଭିତରେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି କି? କ'ଣ ଅସନା ବିଷୟ ଅଛି କି? ଦୀର୍ଘ ଦିନର କୌଣସି ବିଷୟ ଲୋକମାନେ ସଜାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଉଣା ହୁଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ବି ଚାଲିଥାଏ, ମାତ୍ର କିଛି ବିଷୟ ସେମାନେ ଆଦୌ ସେଥିରୁ ପୃଥକ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଛଡ଼ାଯିବ। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଲା, ତୁମର ପାପ ରୂପ ଦୌଡ଼ିରେ ତୁମେ ବନ୍ଧା ହେବ, ଆଉ ତୁମର ପାପ ତୁମକୁ ଧରିବ। ୟୁର୍ ସିନ୍ ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ୟୁ ଆଉଟ୍, ତୁମକୁ ଦିନେ ଧରିବ। ତେଣୁ ସେପରି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହେବନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଥୀ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ଉଦାରାବାନି କାରାବା শাকালা রাবানি খারাবান্দালা রাবানা দারাবা শাবারে খারাবান্দালা রাবা। হালেলুয়া, 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 হালেলুয়া। প্রভু ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଜିର ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜିର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁରା ବାବା শাবারা ଖାରାବାନ୍ଦା ଲରାବାନି ଖାରାବାନ୍ଦା ଲରାବା। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି, ଭାବିନଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆଉ ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ଚାଳନା ପ୍ରେରଣା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କିଛି ମୁଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୋତେ ଆଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ଅଛି। ଇଦାରାବା শাকালারাবা। ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ରହିଛି। ଅନେକ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ମହାନାଞ୍ଚଳର ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ୍, ପାଷ୍ଟର ଦାନିଏଲ, ପାଷ୍ଟର ଆଲଫନ୍ସ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବାତ୍ରାମାଣି କାରବା শাকালারাবা, ଧୀରେନ ବାବୁ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।
हालेलुया 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 एवं पवित्र आत्मा निवेदन करते अकथन आर्तनाद प्रभु जीशु निजे पितांगर दक्षिण पार्श्व उपवेशन कर नित्य निवेदन करि ये द्रवत्रमाणी पूरा वर्षाबार कारबंदा लरबानी खारबंदा राम प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 दूँ एवं भी मत तुम्हें अनुग्रह कर ये 8टी विषय मध्य मत गभीर भाव में चिंता कर मत बुझापी मत आहरी तुम्हें साहाय्य कर आम को प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर गोटे आत्मिक विचार करने जद्वारा प्रकृत में आमर संकटरू आम मुक्त हबू आमर समस्या सब चलीज एवं प्रभु आमने तुम दृष्टि अनुग्रह प्राप्त हबू आमने आशीर्वाद प्राप्त हबू शत्रु शैतानर कार्य सब विनाश हम उदार बानी खारा शाकाला रबानी खारा बंदा गत दिन मानकर समस्त कार्य उपरे तुम आशीर्वाद दान कर ताजपरी बहु गुण फल उत्पन्न कर तुम्हें अनुग्रह कर आगामी दिन मान निमंते मध्य प्रभु उत्तम रूपे प्रस्तुत हाँपाई दया कर जहाँपाई जहाँ प्रयोजन प्रत्येक तुम्हें ता साधन कर तुम शांति अनुग्रह आम समस्त सहवर्ती कुशल आम विदाय कर शुणिल धन्यवाद दे तुम कंडा विधा पाद को प्रणाम और चुंबन कर एवं तुम हस्तर मानकर शरीर प्राणात्मा सब समर्पण कर नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना करुच्छे विदाईश्वर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु जीशु ख्रीष्ट गौरवमय आगमन पर्यंत समस्त सहवर्ती